அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். மகத் முதலிய சமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அழியாத அந்த மூல பிரகிருத்தியானது பகவானுடைய சரீரம்தான். கோடிக்கணக்கான அண்டங்களும் யாரிடத்துல ஒரு சின்ன பரமாணு போல இருக்கோ அவருக்குள்ள காலம் அடங்கியதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன 11வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இந்த 12வது அத்தியாயத்தில் பிரம்மாவினுடைய பிரபஞ்ச படைப்பை பற்றி என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்வாதசோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச. இதி தே வர்ணிதः க்ஷத்தः காலாக்ய பரமாத்மனः மகிமா வேதகர்போத யதாஸ்ராக்ஷின்னிபோதமே சசர்ஜாக்ரே அந்ததாமிஸ்ரம் அததாமிஸ்ரம் ஆதிகிருத் மகாமோகம் ச மோகம் ச தமஸ்ச அஜ்ஞானவృత్తயः திருஷ்ட்வா பாபீயசிம் சிருஷ்டிம் நாத்மானம் பஹ்வமன்யத பகவத்யானபூதேன மனசான்யாம் ததோ ஸ்ருஜதே சனகம் ச சனந்தம் ச சனாதனம் அதாத்மபூஹு சனத்குமாரம் ச முனீன் நிஷ்க்ரியான் ஊத்வரேதசः தான் பபாஷே ஸ்வபூபுத்ரான் பிரஜாஸ்ருஜத புத்ரகாः தன்னைச்சன்மோக்ஷதர்மாணோ வாசுதேவ பராயணாः. சோவத்யாதः சுதைர்யேவம் பிரத்யாக்யாதானுசாசனைः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः स वैरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते यधरोदिसुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः. हृद्येन्द्रियाणि यशुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनसो महाञ्चिवरुदध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्वृत्तिरुशनो माच नियुत्सर्पिर्यिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः येभिस्सृज प्रजा बह्वीः प्रजानाम् असि यत्पतिः इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाप्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टाणां समन्दात् ग्रसतां जगत् निशाम्या संख्यशो यूतान् प्रजापतिरशङ्खत अलं प्रजाभिः सृष्टाभिः ईदृशीभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीभिः दिशः चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वम् इदं भवान् तपसैव परं ज्योतिः
भगवन्तम् अदोक्षजं सर्वभूतगुहावासम् अञ्जसा विन्दते पुमान्। मैत्रेय उवाच एवम् आत्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढं इत्यम्बुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। अथाभित्यायतः सर्गं दशपुत्रा प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः। मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यपुलः क्रतुः भुहुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षो अङ्गुष्ठात् स्वयम्भुवः प्राणाद्वसिष्ठसज्ञातो बृहुस्त्वचिकरात् क्रतुः पुलहो नापितो जज्ञे पुलस्त्यकर्णयो ऋषिः अङ्गिरा मुखतोष्णो अत्रिः मरीचिर्मनसो भवत् धर्मस्तनाद्दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् अधर्मपृष्ठतो यस्मात् मृत्युर्लोकभयङ्करः। हृदि कामो ब्रुवक्रोधो लोभश्च धरदच्छदात् आस्यात् वाक्सिन्धवो मेढ्रात् निर्वृतिपायोरघाश्रयः। छायाया कर्दमो जज्ञे देवहूत्यापतिप्रभुः मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्। वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्भूर्हरतिं मनः अकामां चकमे क्षतः सकामैति न श्रुतं तम् अधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विस्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वैकृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेः अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः। तेजीयसामभिह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः। कदाचिद्ध्यायतः स्रष्टुः वेदासंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैव आश्रमवृत्तयः। विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद्यत्येनासृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन। मैत्रेय उवाच ऋक्यजुस्साम अथर्वाक्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शास्त्रं युज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं यथात्क्रमात्। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं साश्रुतद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात्
पुरीष्यग्निष्टु तावत् आप्तोर्यामा आतिरात्रौ च वाजपेयं सघोषवम् विद्यादानं तपःसत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमां च यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्रजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तता वार्ता सञ्चयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे वैकानसावालकिल्य औदुम्बरापेन पावने न्यासे कुटीचकपूर्वं बह्वोऽतोऽहं स निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रतः तस्योष्णिकासिल्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः तृष्टुं मांसात् स्नुतोऽनुष्टुप् जगत्यस्नः प्रजापतेः मज्जाया पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो भवत् स्पश्यस्तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणम् इन्द्रियान् याहुः अन्तता बलमात्मनः स्वराः सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्ति उपबृंहितः ततो परामुपादाय ससर्गाय मनोदते ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गम् अविस्तृतं ज्ञात्वा धृतये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येदन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपम् अभूद्वेदा यत्कायम् अपि सक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भूत् मनुस्वायम्भुवस्वराड् स्त्री आसीत् शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजाहेदां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यानि अजीजनते प्रियव्रतो उत्तानपादौ तिस्रकन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम आकूतिं रुचये प्राधात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायाधात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 12ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं கோவிந்த கோவிந்த. இப்போ மைத்ரேயர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். விதுரரே, இதுவரைக்கும் பகவானுக்கு உட்பட்ட அந்த காலத்தினுடைய பெருமைகள் எல்லாம் பற்றி சொன்னேன். ஜகத்தை வசப்படுத்தக்கூடிய அந்த காலம் பரமாத்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டது இல்லையா? அதனால் காலத்தோட மகிமை பரமாத்மாவினுடைய மகிமை தான். வேதங்களுக்கு உறைவிடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவரின் படைப்பினை பற்றி இப்போ சொல்கிறேன். பிரம்மதேவர் முதல்ல அந்த தாமிஸ்ரம்னு சொல்கிறது நானே நாசமடைஞ்சேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மரண உணர்ச்சி. தாமிஸ்ரம்னு சொல்லக்கூடியது ஆசை நிறைவேறாததுனால ஏற்படக்கூடிய அந்த விரக்தி, அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய அந்த ஆத்திரம். அடுத்தது மகாமோகம்.
மகாமோகம்னு சொல்கிறது விஷயங்களெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை. அடுத்தது மோகம், இது தேகாதி விஷயங்களில் ஏற்படக்கூடிய நான் என்ற அந்த உணர்வு, அந்த புத்தி. அடுத்தது தமஸ். தமஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது சுய அறிவில் இருள் சூழ்ந்து இருப்பது, அதாவது புத்தி பிரகாசமாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது. அந்த கொள்கைகளை படைத்தார். இதெல்லாம் அஞ்ஞானத்தினுடைய தொழில்கள் தான். இவைகள் எல்லாம் நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும். அதனால் இது போன்ற தவறான படைப்பெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு பாவமாக நினச்சி பிரம்மதேவர் தன்னுடைய செயல்கள்னாலெல்லாம் இந்த படைப்பினால் விருப்பு அடைஞ்சு பகவானையே தியானம் பண்ணி தன்னை புனிதப்படுத்திண்டு அவருடைய படைப்பினுடைய அடுத்த கட்டத்தை பற்றி துவங்க ஆரம்பித்தார். ஆரம்பத்தில் பிரம்மதேவர் சனகர், சனந்தர், சனாதரர் மற்றும் சனத்குமாரர் என்ற 4 குமாரர்களை படைத்தார். அவள்கிட்ட குழந்தைகளை நீங்கள் சந்ததியை உருவாக்குங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். அவள்லாம் வாசுதேவனே உண்மையாக அடையக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு பகவான்கிட்டையே அதீதமான பற்று கொண்டதுனால அவளுக்கு இந்த படைப்பெல்லாம் விருத்தி பண்ணுறதுல ஆசை இல்லை அப்படிங்கிறத அவள் வெளிப்படுத்தினா. ஸோ தன்னுடைய சொல்லெல்லாம் இவள் கேட்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மதேவருக்கு அவள்கிட்ட ரொம்ப கோபம் வந்துடுச்சு. அதனால் என்ன பண்ணினார், அந்த கோபத்தை ரொம்ப சிரமத்தோடு கட்டுப்படுத்தினார். அப்படி அவர் கட்டுப்படுத்த முயன்ற போது அவருடைய கோபமானது புருவங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து வெளியேறி ஒரு நீலமும் சிகப்பும் கலந்த வண்ணத்தில் ஒரு குழந்தையாக உண்டானது. அந்த குழந்தை யார் தெரியுமா? அதுதான் பெருமையுடைய அந்த சிவபெருமான். பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை ஓன்னு அழ ஆரம்பிக்கிறது. உடனே அது சொல்கிறது, ஜெகத்குருவே என்னோட பேரும் எனக்கு எந்த இடம், நான் எங்கே இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு இடத்தையும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறது. அனைத்து சக்திகளும் நிறைந்தவரான அந்த தாமரை மலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவர் இந்த குழந்தையோட வேண்டுகோளை எல்லாம் ஏற்றுண்டு, அப்பா குழந்தை நீ அழாத, உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் ஏற்பாடு பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். தேவர்களின் தலைவனே, நீங்கள் ரொம்ப வேணா பிறந்திருக்கிறது சிவபெருமான் இல்லையா, அதனால் தேவர்களின் தலைவனேன்னு சொல்கிறார். நீங்கள் ரொம்பவும் கவலைப்பட்டுண்டு ஒருடைய பயந்த குழந்தை போல் நீங்கள் அழுதல் இல்லையா, அதனால் நீங்கள் ருத்ரன் என்று மக்களால் அழைக்கப்படுவீர்கள். இதயம், புலன்கள், பிராணன், ஆகாசம், காற்று, அக்னி, தண்ணீர், பூமி, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் தபஸ், இதைகள்லாம் உங்களுடைய இடமா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்காக தேர்ந்தெடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த 11 இடத்துல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு 11 பெயர்களும் உண்டு. என்ன பேருன்னா மன்யு, மனு, மகாகாலன், மகான், சிவன், ருதத்வஜன், உக்ரரேதஸ், பவன், காலன், வாமதேவன் மற்றும் திருதவ்ரதன் அப்படின்னு உங்களுக்கு 11 பேரும் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். 11 பேர் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு 11 மனைவிகளும் உண்டு. அவர்களுக்கு பேர் ருத்ராணிகள். ஏன்னா இந்த குழந்தையே ருத்ரன், ஸோ அவளுக்கு இருக்கிற மனைவிகள்லாம் ருத்ராணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறான். அவள் பேர் என்னென்னா தீவிருத்தி, அச்சனை, உமா, நியுத், சர்பி, இலா, அம்பிகா, இராவதி, சுதை, தீக்ஷை மற்றும் ருத்ராணி. இப்படி நீங்கள் இந்த மனைவிகளோடு மக்களினுடைய தொகைகளெல்லாம் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுங்கோ. ஏன்னா அது படைப்பை பெருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தானே பிரம்மா இவாளெல்லாம் உண்டாக்குறார். ஸோ அவள்கிட்ட நீங்கள் பிரஜைகளை உற்பத்தி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். பகவானால் படைப்பதற்கான ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கப்பட்ட அந்த பிரம்மா உயிர்களையெல்லாம் படைக்கணுமே அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுண்டு ஜனத்தை பெருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 10 புதல்வர்களை படைக்கிறார். அவள்லாம் யாருன்னா மரீச்சி, அத்ரி, அங்கிரஸ், புலஸ்தியர், புலகர், கிருது, பிருகு, வசிஷ்டர், தக்ஷன், அப்புறம் நாரதர் ஆக 10 குழந்தைகள் பிறக்கிறார். பிரம்மதேவருடைய உடலில் ஒரு மிகச்சிறந்த பகுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிந்திக்கும் திறமை உடைய அந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையிலிருந்து நாரதர் பிறக்கிறார். சிலர் பிரம்மாவினுடைய மடியிலேருந்து பிறக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார். வசிஷ்டர் அவரது சுவாசத்திலேருந்து பிறக்கிறார். தக்ஷன் அவரது கட்டை விரல்லேருந்து உண்டாரார். பிருகு முனிவர் தோலிலிருந்து உண்டாரார்.
தோள்ங்கிறது இந்த ஸ்பரிசம், தொடு உணர்ச்சி. கிருத முனிவர் அவரது கரத்திலேருந்து தோன்றார். காதுலேருந்து புலஸ்தியரும், முகத்திலேருந்து அங்கிரசும், கண்கள்லேருந்து அத்ரியும், மனசிலேருந்து மரீச்சியும், பிரம்மதேவர் நாபியிலிருந்து புலகரும் தோன்றினார். பிரம்மாவினுடைய வலது ஸ்தனத்திலிருந்து, அதாவது வலது பக்க மார்பிலேருந்து தர்மமானது வெளிப்பட்டது. அதில் பரமபுருஷனான நாராயணன் இருக்கிறார். தர்மம் எங்கே இருக்கோ அங்கே நாராயணனும் இருப்பார் இல்லையா? அவரது முதுகுப்புறத்தில், அதாவது பேக் சைட்லேருந்து அதர்மம் தோன்றியது. அங்கு பயங்கரனான அந்த மிருத்யு இருக்கான். பிரம்மாவின் இதயத்திலிருந்து காம ஆசையும், புருவங்களுக்கு இடையிலிருந்து குரோதமும், கீழ் உதட்டிலிருந்து லோபமும், லோபம்னு சொல்கிறது மற்றவா பொருள் பிறர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பேராசை, அது நம்மளோடது இல்லை, அது தான் அடையணும்னு ஒரு ஆசை வருது இல்லையா, அந்த பேராசை, அதுதான் லோபம்னு சொல்கிறா. வாயிலிருந்து அந்த சரஸ்வதியும், ஆண்குறியிலிருந்து கடல்களும், அனைத்து பாவங்களுக்கும் ஆதாரமாக விளங்கும் ஆசன வாயிலிருந்து கீழ்த்தரமான வெறுக்கத்தக்க அருவருப்ப செயல்களும் தோன்றின. அதாவது பாவங்கள் எல்லாம் அப்படின்னு கூட அதை சொல்லலாம். தேவகூதியினுடைய கணவரான கர்த்தம முனிவர் பிரம்மாவினுடைய நிழலிலிருந்து வெளிப்பட்டார். இப்படி எல்லாரும் பிரம்மாவினுடைய உடலில் இருந்தோ அல்லது மனதில் இருந்தோ தோன்றினார்கள். வாக்தேவதையான சரஸ்வதியை பிரம்மா படைத்தான், வாயிலேருந்து படைச்சான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதை பற்றி ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறார். அவள் பார்க்கறதுக்கு மனசை மயக்கக்கூடிய ஒரு பேரழகியான். அவள் எந்த விதமான காம விகாரமும் இல்லாதவள் தான். ஆனால் தானே படைச்ச அந்த சரஸ்வதியினுடைய அழகை பார்த்து பிரம்மதேவருடைய மனசு கொஞ்சம் கலங்கி போச்சு. அதனால் அவர் அவளிடம் காம விகாரம் உடையவராக ஆனார் அப்படின்னு சொல்கிறா. இப்படி தன்னுடைய தந்தையினுடைய முறைகேடான இந்த அதர்மமான செயலெல்லாம் பார்த்துட்டு மரிஷி முதலிய முனிவர்கள் எல்லாம் பிரம்மதேவர்கிட்ட எல்லாருமா சேர்ந்துண்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு உண்மை ஆளாக்கி கொள்ளும் இந்த செயலை ஏற்கனவே எந்த பிரம்மாக்களோ அல்லது வேறு யாருமோ செய்யலை. நீங்களே இதுக்கு முன்னாடி கல்பங்கள்லாம் இதை செஞ்சதில்லை, இனி வரும் காலத்தில் யாரும் செய்ய முயற்சிக்க போகிறதும் இல்லை. நீங்களே இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய உயிர் நாடி. அப்படி இருக்க உங்களுடைய விருப்பத்தை அடக்க முடியாமல் ஏன் இப்படி உமது புதல்வியிடம் நடந்து கொள்ள விரும்பினீர்கள் அப்படின்னு கேட்குறார். நீங்கள் ரொம்ப சக்தி உடையவர். ஆன்மீக வளர்ச்சிக்காக பொதுமக்கள்லாம் பிரம்மாவை தானே ஃபாலோ பண்ணுறா. அப்படி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு தகாத செயலுக்கு செய்ய ஆரம்பித்தா அது உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இல்லையே. மகானுபாவர்களே இப்படி செஞ்சா, அப்படி இருக்கும்போது நாம ஏன் இப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பிரபஞ்சத்தில் எல்லாரும் இந்த பாபத்தை செஞ்சு அழிஞ்சு போயிடுவாளே, உண்மை போன்ற பெரியோர்களெல்லாம் பாபத்தை செய்யலாமா அப்படின்னு அவள்லாம் சொல்கிறா. நம்மளால் இவரை தடுக்க முடியுமா? பிள்ளைகள் சொல்கிறா இல்லையா, புத்திரர்கள் பிரம்மாவுக்கு சொல்கிறா. இப்போ அவள் சொல்கிறா, நம்மளால் இவரை தடுக்க முடியுமா? இவரை பகவான் தான் தடுக்கணும், அவரே அதர்மத்தை தடுத்து தர்மத்தை காக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பகவானிடமே சரணடைந்தார்கள். தன்னுடைய மகன்களெல்லாம் இப்படி பேசுகிறத கேட்டு பிரம்மா ரொம்பவும் வெக்கப்பட்டு அந்த காம எண்ணத்தை உடனே விட்டுட்டார். அந்த காம கருத்தை திசைகளெல்லாம் எடுத்து நிறுத்து. அது எப்படி திசைகள் எடுத்து நிறுத்துன்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால், திசைகள் எல்லாம் இருட்டு போல் இருக்கக்கூடிய அந்த மூடு பணி தான் அந்த காம கருத்தை எடுத்துன்றதுனால தான் அதுக்கு அந்த மாதிரி அது ஒரு இருட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார். அப்புறம் பிரம்மதேவர் ஏற்கனவே கல்பத்திலெல்லாம் பண்ணினா அது போகிற லோகங்களெல்லாம் எப்படி படைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்ந்து சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 4 வேதங்களும் அவருடைய வாயிலிருந்து வெளிப்பட்டன. அக்னியில் வேள்வி செய்யும்போது தேவைப்படக்கூடிய 4 வகையான கருவிகள், அதாவது உபகரணங்கள்லாம் வெளிப்பட்டது. சாதுர்ஹோத்திரம், அதாவது ஹோதா முதலிய 4 ரித்விக்குகள் செய்ய வேண்டிய கர்மம் அது. அவைகளுடைய தந்திரம், உபவேதங்கள், நீதி சாஸ்திரம், தர்மத்தினுடைய 4 பாதங்கள், ஆசிரம தர்மம் போன்ற எல்லாமே வெளிப்பட்டது. விதுரர் சொல்கிறார், தவத்தை மட்டுமே செல்வமாக உடைய மைத்ரேயரே, பிரம்மா எந்த முகத்தால் எந்தெந்த வேதத்தை சிருஷ்டித்தார் அதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குறார். பிரம்மதேவர் 4 முகத்தால் 4 வேதங்களான ரிக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம்
இவைகளெல்லாம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு ஆகிய முறையில் அவைகளெல்லாம் பண்ணினார். அதை தொடர்ந்து உச்சாடனம் செய்யப்படாத சாஸ்திரங்கள் இஜ்ஜை, ஸ்துதிஸ்தோமம், பிராயச்சித்தம் இவைகளெல்லாம் ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்றா உண்டானது. இவை நாளும் ஹோதா, அத்வர்யு, உத்காதா, பிரம்மா என ருத்விக்குகள் யாகத்தில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஸ்ருதி விசேஷங்களாக இருக்குது. அவர் மேலும் ஆயுர்வேதம் என்ற மருத்துவ சாஸ்திரத்தையும், தனுர்வேதம் என்ற தனுர் வித்தியையும், காந்தர்வம் என்ற பரத சாஸ்திரத்தையும், ஸ்தாபத்திய வேதம் என்ற சிற்பக்கலையையும் தன்னுடைய முகத்திலேருந்து படித்தார். இவைகளையெல்லாம் ஒவ்வொரு முகத்திலேருந்தும் படைக்கிறார். பின்னர் அவர் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் என்னும் 3 காலங்களையும் காணக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவராக இருந்ததுனால 5ஆம் வேதமான புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் தன்னுடைய எல்லா முகத்திலேருந்தும் சேர்ந்து படைத்தார். அக்னி வேள்விகளின் பல வகைகளும், அதாவது ஷோடசி, உக்தியம் ஆகிய கர்மங்களை கிழக்கு முகத்திலிருந்தும், சயனம், அக்னிஷ்டோமம் இவைகளெல்லாம் தெற்கு பக்கத்தில் உள்ள முகத்திலேருந்தோ, அப்தோர்யாமம், அதிராத்திரம் இவைகளெல்லாம் மேற்கு முகத்திலேருந்தோ, வாஜபேயம் மற்றும் கோசவம் போன்ற கர்மாக்களை வடக்கு முகத்திலேருந்தும் சிருஷ்டி பண்ணினார். தானம், தவம், கல்வி, சத்தியம் போன்றவைகள் சமயத்தின் 4 தூண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறா. 4 ஆசிரமங்களையும் அவற்றினுடைய தொழில்களையும் சிருஷ்டி பண்ணினார். இதில் பிரம்மச்சரியம்னு சொல்கிறது 4 ஆசிரமங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் ஒன்று பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம்னு சொல்லக்கூடியது 2 பிறப்பாளர்கள் உபநயனம் ஆகும் பொழுது அவளுக்கு 2வது பிறவி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இது சாவித்திரம், பிரஜாபத்தியம், பிராக்மம், பிரகத் என்ற 4 வகை உண்டு. இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா, வேதங்களை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு குறைந்தபட்சம் 1 வருடத்துக்கு அந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். சாவித்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்திரீ சங்கமம் இல்லாமல் இருப்பது. பிராஜாபத்தியம்னு சொல்கிறது உபநயனம் ஆனத்திலேருந்து காயத்ரியை அத்தியனம் பண்ணிண்டு 3 இரவுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மச்சரியம். பிராக்மம்னு சொல்லக்கூடியது விரதங்களை எல்லாம் மேற்கொண்டு 1 சம்வத்சரம் வரைக்கும்னா 1 வருஷம் வரைக்கும் விரதங்களை எல்லாம் மேற்கொண்டு செய்யணும். 4வது பிரகத், வேதங்களை ஓதும் வரை அதை ஃபாலோ பண்ணுறது, இது பிரம்மச்சரியம். 2வது கிரகஸ்தாசிரமம், இதனுடைய தொழில்கள் 5 வகை. 1 வார்த்தை, இது பயிர் செய்தல். 2 சஞ்சயம், இது அத்தியாபனம், அதாவது வேதத்தை ஓதுவிக்கிறது, அதாவது சொல்லித்தருது. 3வது சாலீனம், இது யாச்சிக்காமல் என்ன கிடைக்கிறதோ அதில் ஜீவனம் பண்ணுறது. 4 சிலம், இது என்னென்னா இந்த வயல்வெளிகள் எல்லாம் கீழே உதிர்ந்து கிடக்கக்கூடிய நெற்கதிர்கள் எல்லாத்தையும் பொறுக்கி அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியதை வச்சுட்டு சாப்பிட்றது. இந்த சாலீனமும் சிலமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான். யாஜிக்காமல் கிடைக்கிறது சாப்பிட்றது, இது கீழே கிடைக்கிறது சாப்பிட்றது, 2ம் ஒரே மாதிரி டைப் தான் ஓரளவுக்கு. வானப்பிரஸ்தர்கள், இது 4 வகை. 1 வைகானசர், உழுது பயிர் செய்யாமல் தானே விளைவதில் ஜீவிப்பவர்கள், அதுக்குன்னு மெனக்கட்டுன்னு பயிர் பண்ணுறதில்ல, தானாக என்ன விளையிறதோ அது. 2வது வாலக்கில்யர், புதிய அன்னம் கிடைத்தவுடன் பழசெல்லாம் விட்டுடுவா. 3வது ஔத்தும்பரர், பொழுது விடிஞ்ச உடனே முதல்ல பார்க்குற எந்த திசையை பார்க்குறாளோ, 4 திசையில் எந்த திசையை முதல்ல பார்க்குறாளோ அந்த டைரக்ஷன்லேருந்து என்ன கிடைக்கிறதோ அந்த காய் கிழங்குகளிலேயே ஜீவனம் பண்ணுறவா. 4வது பேனப்பர், மரத்துலேருந்து தானே கீழே விழக்கூடிய பழங்கள், அதில் ஜீவிக்கக்கூடியவா. ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறா, இதை கண்ணுக்குட்டி, இப்போ மாட்டினுடைய கண்ணுக்குட்டிகள் வாயிலெல்லாம் ஓரத்தில் நுரைய இருக்கும், அந்த நுரையை மட்டுமே சாப்பிட்டு அவள்லாம் ஜீவனம் பண்ணுவா அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருக்கா. 4வது வகை சன்னியாசி. இந்த சன்னியாசிகள் 4 வகை. 1 குட்டீச்சகர், தன்னோட ஆசிரம தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவா. 2வது பகூதகர், காமத்தை அப்பிரதானமாகவும் ஞானத்தை பிரதானமாகவும் நினைக்கக்கூடியவா. 3வது ஹம்சார், ஞானாபியாச நிஷ்டர்கள் அவள்லாம். 4 நிஷ்கரியா, தத்துவ ஞானத்தால் பிரவருத்தி தர்மத்தை விட்டவர்கள், இவர்கள் பரமஹம்சர்கள். இவைகளும் பிரம்மாவிடமிருந்து வெளிப்பட்டன. தர்க்கசாஸ்திரம், வேதத்தில் கூறப்படும் வாழ்க்கை லட்சியங்கள், சட்டம், ஒழுங்கு, நன்னடத்தை விதிகள், சிறந்த வழிபாட்டு பண்புகள், இவைகள் எல்லாம் பிரம்மதேவர்கிட்டேருந்து தான் வந்தது. பிரணவ ஓம்கார மந்திரம் அவரது இதயத்திலேருந்து வந்தது. ரோமங்களிலிருந்து உஷ்ணிக் என்னும் சந்தஸும், தொக்கிலிருந்து காயத்ரியும், தொக்குன்னு சொல்கிறது தோல்,
திருஷ்டுப் என்னும் சந்தஸ் அவரது மாமிசத்திலிருந்தும், அனுஷ்டுப் அவரது நரம்புகளிலிருந்தும், ஜகதி என்பது அவருடைய எலும்புகளிலிருந்தோ வந்தது. எலும்பு மஞ்சையிலிருந்து பங்க்தி என்ற சந்தஸும் பிரகதி என்ற சந்தஸும் பிரம்மதேவனுடைய மூச்சுக்காத்திலிருந்து வந்தது. பிரம்மாவின் ஜீவனிடம் இருந்து கககாரம் போன்ற 25 அக்ஷரங்களும், தேகத்திலிருந்து அகாரம் முதலிய ஸ்வரங்களும், இந்திரியத்திலிருந்து ஷ ஷ ச ஹ அக்ஷரமும், பலத்திலிருந்து ய ர ல வ என்னும் அக்ஷரங்களும், நிஷாதம் முதலிய 7 ஸ்வரங்களும் அந்த பிரம்மாவினுடைய லீலையினால் உண்டாச்சு. சப்தஸ்வரமான சரீரத்தை உடையவனும் வியக்தமாகவும் அவ்வியக்தமாகவும் 24 தத்துவ ரூபியமான அந்த பிரம்மா தனிப்பட்ட அவதாரமே. பிரம்மதேவர் நானாவித சக்திகளையும் தன்னிடத்தில் அடக்கி கொண்ட முழு மெய்ப்பொருளின் ஒரு முழு வடிவம்தான். அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வேறொரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் மேலும் படைப்பின் விஷயத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். மிக்க உயர்ந்த சக்தி உடையவர்களாக மாமுனிவர்களெல்லாம் இருந்தாலும் ஜனத்தொகை போதுமான அளவு இன்க்ரீஸாக இல்லை. அதனால் பிரம்மா என்ன பண்ணினார்? இந்த மக்களை எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்னு சிந்திக்க தொடங்கினார். இப்படி அவர் ஆழ்ந்து யோசிக்கும்போது மேலான சக்தியான பரபிரம்மத்தை தியானித்த போது 2 உருவங்கள் அவர் உடலில் இருந்து தோன்றியது. ஆணும் பெண்ணுமான அவர்கள்தான் பிற்காலத்தில் சுவாயம்புவ மனு என்று அழைக்கப்படும் சிறப்புடையவர்கள். மற்றொன்று பெண், மகாத்மாவின் மனைவி என்று அறியக்கூடிய ராணியான சதரூபா என்று அறியப்பட்டாள். இதன் பின் அவர்கள் இருவரும் பாலுணர்வின் மூலம் உலகின் மக்கள் தொகையை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அதிகரித்தனர். சரியான காலத்தில் மனு சதரூபாவினிடம் 5 குழந்தைகளை உண்டாக்கினார். அவர்களுக்குள் 2 ஆண்கள், ஒருவன் பிரியவர்தன், மற்றொருவன் உத்தானபாதன், மீதி 3 பெண்கள், ஆகுதி, தேவகூதி அண்ட் பிரசூதி. தந்தையான மனு தன்னுடைய மூத்த புதல்வி ஆகூதியை ருச்சி என்னும் முனிவருக்கும், 2வது புதல்வி தேவகூதியை கர்த்தம முனிவருக்கும், கடைசி பெண் பிரசூதியை தக்ஷனுக்கும் மணமுடித்தார். இவர்களிடமிருந்து உலகின் மக்கள் தொகை பெருக ஆரம்பித்தது என்று சொல்லி இந்த 12வது அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது. தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.